गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ 26 मार्च मंगलवार। आज रही 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर। ता पूर्व आपण मैंने वीडियो को लाइक करी केउं जिल्लाରୁ देखुଛନ୍ତି निश्चिंत कमेंट करंतु। होली पालन पर ट्विन सिटी कड़ा सुरक्षा व्यवस्था मुतयन हेबे 30 प्लाटून फोर्स। धूमधाम रे पालित हेबो होली। एथिपाई सबुठी उत्साहर माहौल। राजधानी होली श्रृंखला केमिति पालन करिवे। गाँ ठू आरंभ करी सहर पर्यंत अमानिया उपरे कड़ा नजर रखिबो मुतयन हेबे 30 प्लाटून फोर्स। केवल गंडगोल ड्रिंक्स ड्राइव अमानिया गाड़ी चालक एवं रोड रोमियो उपरे नजर रखिबे पुलिस माने। साधा पोशाकधारी पुलिस माने छक उपरे बुलिबे एवं छक उपरे गली कंदी ट्रैफिक पोस्ट चेकिंग मध्य हेबो। रसायनिक युक्त रंग बिक्री उपरे नजर रखिबो टीम। जेकोसी पार्टी निशा कारोबार उपरे नजर रखिबो पुलिस। सेपटे होली पई अग्निशम विभाग व्यापक रही। 5टी नदी पठार नियोजित रहिबे अग्निशम बाहिनी। प्रति टीम रे 6 जण लेखाएं अग्निशम बाहिनी नियोजित रहिबे। आ मद्यपान करी केही नदी को गाधेया गले सतर्कता सहित अवलंबन करने को पड़ो। अग्निशम विभाग उपर एने अपील करिछि। आ जदि निशारे धरा पड़ती कौन युवक पुलिस सीधा नहीं हाजत भितर पुराइब। एसबु कड़ाकड़ी नियम केवल राजधानी उपरे लागू रही। आ गाँ गहली रे मध्य नदी पठारे पुलिस भी मुतयन अछि। विभिन्न पद पदवी पर बीजेडी रे नुआ नियुक्ति। विभिन्न जिला बीजेडी रे नुआ नियुक्ति आरंभ होईछि। रंजन कुमार साहू को देवगढ़ जिला सह पर्यवेक्षक नियुक्ति दी जाइछि। आउ पवित्र भूतिया को देवगढ़ विधानसभा आसन पर विधानसभा क्षेत्र संयोजक भाव मिली नियुक्ति। जोगेश चंद्र भूता को बारगोट ब्लॉक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एवं सुदर्शन जेना को रियामार ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एवं प्रसन्न साहू को तिलैबणी ब्लॉक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भाव नियुक्ति करिसेंती। बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक ए नियुक्ति करिଥିବା दलर सांगठनिक संप्रासरण प्रणव प्रकाश दास जणाइछंती। निर्वाचन पूर्व टंका बिड़ा भर्ती थिबा बाक्स जबत। देश में लोकसभा निर्वाचन तारीख घोषणा होगा पर आचरण संहिता लागू कर तेणु निर्वाचन को स्वच्छ निरपेक्ष और अर्थ व्यवहार को दूरे रखापी निर्वाचन आयोग निर्देश उपर प्रशासन संपूर्ण सतर्क जणाई। इंदौर पुलिस पक्षर क्रमागत भाव गाड़ी तदारख करा जाउची एवं एही कर्म रे पुलिस एवं आचरण संहिता मॉनिटरिंग करुथा बेले एबे गत राति एक बड़ सफलता मिली। आगामी लोकसभा निर्वाचन को निरपेक्ष एवं शांतिपूर्ण भाव करने इंदौर रे पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता बेआईन मद बेआईन ड्रग्स बेआईन नगद टंका परिवहन को रोकिया कड़ा जांच करते। निर्देश अनुसार गाड़ी जांच कराउथा बेले राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन जाउथुआ गोटे फॉर्च्यूनर कार नंबर रे एबे बाहरची नगद टंका एवं एक दल ब्याग एवं कार्टून रे पशिथिला टंका सबू जार परिमाण पाखापाखि 65 लाख टंका हेबो बोली कुआ जाउची। पुलिस टीम ए घटना तदंत करुची। 65 लाख टंकार मालिक किए, टंका कौनसी व्यवसाय ना निर्वाचन हेतु व्यवहार करा जाउथला से नै मध्ये तदंत करा जाउची। उक्त गाड़ीर चालक को अटक रखी पचरा उचरा करुची पुलिस। एथि सहित टंका केउठिकी निया जाउथला से दिगरे मध्ये तदंत चलाइची पुलिस। हठात माड़ी आसला वर्षा। ब्रजाघात 32 छेली मृत आ 3 छेली चलाली आहत को डाक्तरखाना भर्ती करा जायछि। गंजाम जिला बड़गड़ थाना अधीन हाथीगोल ग्राम में सोमवार दिन अपराह्न ब्रजाघात जो 32 छेली मृत्यु होईछि। 3 जण छेली चलाली आहत होइछन्ति। सेमानक डाक्तरखाना भर्ती करा जायछि। आहत माने हेले पपु महाकुड़ साइड गौड़ एवं शुभश्री गौड़। तेणु सूचना अनुसार ग्राम में महापपु गौड़ एवं साइसी गौड़ एवं शुभश्री गौड़ निकट आज अपराह्न छेली चलाइक जाइथिले। काल बैशाखी जो यही समय ब्रजपात होता फल 32 छेली मृत्यु होता। घटनास्थल में 3 छेली चलाली आहत होते। उद्धार कर बड़गड़ स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा जायछि। सेमानकु चिकित्सा देवा परे सेमान स्वास्थ्य अवस्था एवं स्थिर रही किंतु 32 जन छेलींकर मृत्यु होईछि। दीर्घ 15 वर्ष पर निर्वाचन लड़े धर्मेन्द्र। 1986 एबीवीपी राजनैतिक जीवन आरंभ करते। दीर्घ वर्ष व्यवधान पर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पुणी थे साधारण निर्वाचन को ओह्लैंती। दल संबलपुर प्रार्थी करिछि। 2009 निर्वाचन हारिया पर दुई थर राज्यसभा को निर्वाचित कही केन्द्र में गुरुत्वपूर्ण मंत्री पद हाथी 15 वर्ष पर पुणी निर्वाचन लड़े। उल्लेख था कि जातीय
ରାଜନୀତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚେହେରା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 1986 ମସିହାରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଳଚେର କଲେଜରେ ସଂସଦ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1991ରେ ଏବିଭିପି ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଦୁଇ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1992ରୁ 1997 ମସିହାରେ ଏବିଭିପିର ସମ୍ବଲପୁର ବିଭାଗ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ରହିଥିଲେ। 2001ରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 2004ରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2007-10ରେ ଦୁଇଥର ବିଜେପିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। 2000 ମସିହାରେ ଏବେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ 2004 ଦେବଗଡ଼ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ପୁଣି 15 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ। PSKY ଯୋଜନାରେ ଅଡ଼ୁଆ, ରେଫରାଲ ସର୍ତ୍ତ, ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସରଳୀକରଣ ଦାବି। ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋମାର୍ତୁକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ବିରୋଧରେ ଆଜି ପୁଣି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡିକାଲ। ତେଣୁ 1992 ମସିହାରେ କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆଇନ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁ ରହିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନୀତି ଫଳରେ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲର ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଦୁରୂହ ବେପାର ଲାଗିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ଏବଂ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁମୋଦନ ନହେଲେ ଫାୟାର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଣୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସରକାର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚିକିତ୍ସା ରାଶି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲାଣି ବୋଲି ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫୋରମ ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଅପରେସନ ଅନ୍ୟ ଜଟିଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ରାଶିର ଅପରେସନ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏଥିରେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଉ। ଏଣୁ ପୂର୍ବ ସରକାରୀ ବୀମା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟାଧିକ ମିଳୁନାହିଁ, ଅଥଚ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉନି। ଏଣେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରେଫର ହେବା ପରେ ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେମିତି ରୋଗୀମାନେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ଏବଂ ମେଡିକାଲକୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। IPLରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। କୋଲକାତା ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ରବିବାର ଦିନ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର ଏବଂ ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା IPL ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭୋଜପୁରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇନିଂସରେ 19ତମ ଓଭରରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ସେହି ସମୟରେ ଲମ୍ବା ସଟ୍ସ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେହି ଓଭରରେ 3ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ମଝି ୱିକେଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିବା ପରେ ଭୋଜପୁରୀ ଭାଷ୍ୟକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଦର୍ଶକ BCCI ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ସାଏଙ୍କ ଏବଂ ଭୋଜପୁରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଏବଂ ରାଜନେତା ମନୋଜ ତିୱାରୀ ଏବଂ ରବି କିଶନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଭୋଜପୁରୀ ଭାଷ୍ୟକାରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତେବେ ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। କାହିଁକି ଏମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କହିଲେ ସେ ନେଇ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହୋଲିରେ ନିରାଶ। ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ମାନେ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ 19,000 ଶିକ୍ଷକ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା କଟିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭାରତରେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସହ ମିଶି ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ବସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟି ନ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିବେ? ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବିହାରରେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପାଖାପାଖି 20,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଘଟିଛି। ହୋଲିରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ 19,200 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଲି ଦିନ ଆସି ସ୍କୁଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିହାରରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ବଡ଼ ଘଟଣା। ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ହୋଲି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 26 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ତେବେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 19,200 ଶିକ୍ଷକ ଟ୍ରେନିଂ ରହିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲିଟରେସି ଏବଂ କିଟ୍ ଜରିଆରେ ପଢ଼ାଇବାର ତାଲିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ପରିବାର ସହ ହୋଲି ଖେଳିବେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସେମାନେ ସେହି ଦିନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ବେତନ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରୋହିତକୁ ନିଜ ଇସାରାରେ ନଚାଇଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକ, ମାମଲା ଦେଖି ରାଗିଗଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷରେ 6ଟି ରନ୍ରେ ପରାଜୟ ସାମ୍ନାକୁ ପଡ଼ିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ତେବେ ଏହି ପରାଜୟରେ ଅପେକ୍ଷା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କର କିଛି କାରନାମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଦେଇଛି। ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବେ ଟ୍ରୋଲ୍ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା, କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଡିଂ ସେଟିଂ କରାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆଘାତ ହୋଇଛି। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଉପରେ ବହୁତ ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟ ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁମ୍ବାଇର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଫିଲ୍ଡିଂ ସେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡିଂ ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ରୋହିତକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଇସାରା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଖୁବ୍ ନାରାଜ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ରୋହିତ 30ଟି ୱାର୍ଡ ସର୍କଲ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନିକଟରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରୋହିତ ନିଜ ଫିଲ୍ଡିଂ ପୋଜିସନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଇସାରା ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ନିଜ ଅଧିନାୟକ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ନାରାଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।